Po oslobodovanjето, mnogu gradovi i krajišta vo Jugoslavija strada od elementarnih nepogodi, kako što se poplavi, zemljotresi, požari od golemi razmjeri i drugo. Nesomneno deka naselenijeto na nastradanite gradovi ili krajišta, najmnogu gi počustuva posljedicite od tije nepogodi, no i zajednicata voopšto isto taka beše pogodena. I koga poprvite vesti za nekoja nesreća, građanite na Jugoslavija ke se sozemea od čudovi duvanje, site vednaški pritrča napomoš na nastradanite. I koga vonimnite krajišta ke započneše da pristiga pomoć od site krajišta na našava zemlja, kako izraz na solidarnosta na naroditi i narodnostite na Jugoslavija, na nastradanuto naselenije kako da mu beše polesno, zašto beše svesno deka ne je ostaveno samo to na sebe si i deka soniv zajedno sočustva seta naša bratska jugoslovenska zajednica. Građanite na Debar, a osobeno na Skopje, najpovekja počustuva ta opšto jugoslovenska solidarnost. Skopjanite pak i solidarnosta na narodite i vladite na 82 prijateljski zemlji vo svetot. Po adjajki od nezgodite so koji se soočivme po oslobodovanjeto, se rodi idejata za formiranje fond na solidarnosta vo slučaju na elementarni nepogodi. Poradi toa, koordinacioni od odbor na sojuznata konferencija na socijalistički od sojuzne rabotni od narod, na 31. juli 1972. godina donese odluka da se osnovat fondovi na solidarnosta. Od ta prilika istovremeno je prihvatena idejata za voveduvanje Den na solidarnosta, a na predlog od građanite na Rijeka rešeno je to da bide 26. juli denot na skopskata katastrofa. Ovdje predlozi i ideji naidoa na razbiranje i podrška kaj site opštestveno-politički organi, organizaciji i rabotni ludje vo našava zemlja. Baranjeto na građaniti i opštestveno-političkite organizaciji, sobranijeto na Socijalistička federativna republika Jugoslavije go prihvati i na 12. juli 1973. godina je donesen zakon za proglasuvanje na 26. juli za Den na solidarnosta na narodite i narodnostite na Jugoslavija. Vo maj 1974. godina predstavnici na izvršnite sovjeti na socijalističkite republiki i na autonomnite pokrajini potpiša dogovor za formiranje na sredstva za solidarnost. Soglasno su potpišani od međurepublički dogovor, sobranijeto na Socijalistička republika Makedonija na 10. juli 1974. godina prvo vo Jugoslavija donese zakon za formiranje na sredstvata na solidarnost na Socijalistička republika Makedonija za ostranuvanje na posljedicite od elementarnih nepogodi i za voveduvanje na nedela na solidarnosta. Za značenje to na nedelata na solidarnosta i za akcijite što vone aki bidat prezemeni, večerva so četvorica členovi na koordinacioni od Komitetna republička konferencija na socijalistički od Sojuzne rabotni od Narodna Makedonija, razgovara naši urednik Dragi Novaković. Drugar Muča, kako je dojdeno do idejata da se vovede nedela na solidarnost vo našата zemlja? Кога зборуваме за солидарноста, мораме да подвлечеме нешто и од историјата. Големата братска солидарност на нашите народи и народности беше и постоеше уште за време на револуцијата. Тоа е односот спрема болните, раните, на луѓето кои се наоѓа во збегови, кои секој пат наоѓа прифатилиште од страна на граѓаните од другите места и другите краеви во нашата земја. Така да, таа традиција кај нас продолжи и по револуцијата. Ред се примерите на многу големи акции кои ги градевме, градејќи разни патишта, хидроцентрали и друго, во која активно учествува граѓаните од цела Југославија. Така да и тоа е еден фактор на солидарноста. Од друга страна, во поголема мера, таа доваѓаше во моменти кога нашите луѓе се наоѓа пред потешки катастрофи, стихи, како што е земјотресот во Скопје, онда земјотресот во Бања Лука, Дебар, во Црна Гора, во Словенија, другите поплави или епидемиите на вариола и други настани. А од каде токму идејата 26 јули денот на Скопскиот земјотрес? Сите овие акции кои беа, тоа беа неорганизирани, стихини, моментални тогаш. И затоа, за да би се дошло до средства кои би биле стални, се дојде до идеја да се организира
ден на солидарноста. И тоа по предлог на граѓаните од Риека се одлучи да тој ден биде денот на Скопската катастрофа 26 јули, кој секоја година ќе го очекуваме као со разни активности као ден на солидарноста. Веројатно заради тоа што токму солидарноста по катастрофата во Скопје дојде до најголем израз, не само општо југословенската, туку и меѓународната солидарност. Сигурно заради тоа и ние мораме да водиме сметка во иднина да таа човечка солидарност ја чуваме, ја гаиме и ја продолжиме као една голема традиција на нашиот народ, као една традиција наројшто на македонскиот народ кој падна во една таква тешка катастрофа, доби средства од сите граѓани во земјата и во светот и мораме да као република уште повеќе се залагаме да ја оправдаме солидарноста према другите граѓани, другите места и према сите оние кои ќе настрадат до такви ситуации. Јас во најавата реков дека при Републичката конференција постои координационен одбор. Можете да ни кажете кој го сочинува тој одбор, кој го представува? Координациониот одбор кој е формиран при Социјалистичкиот сојуз при Републичката конференција го сочинуваат организации заинтересирани и способни да настапат во такви ситуации. Црвен крст, организацијата на Црвен крст, тука учествуваат и другите организации, синдикат, младина, онда спортски организации учествуваат и други кои во дадна ситуација се во можност да се активират, да се вклучат во помошта која би требало да ја пружат. Од другар Филиповски, познато е дека спроведување на акции на солидарност по елементарни непогоди во било кој крај да е од нашата земја бара и соодветни средства, првенствено средства. Оти помошта само во зборови не е помош во такви моменти. Знаеме дека е донесен закон за формирање на средства на солидарноста на Социјалистичка република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за воведување неделата на солидарноста. Ве молиме нашите гледачи да ги запознаете нешто со тој закон и со начинот на кој се формираат тие средства во републиката. Како што е познато, законот е донесен минатата година, поточно на 10. јули. Собранието на Социјалистичка република Македонија донесе посебен закон со кој се воведува обврска за формирање на средства на солидарност. Тие средства се формираат со уплати на база на еднодневна заработка од работниците во организациите на Сдружен труд и другите граѓани кои вршат стопанска или друга дејност. Средствата што организациите на Сдружен труд ги одвојуваат од доходот наменет за лични доходи се пресметуваат и не се уплатуваат на републичката сметка. Тие остануваат во организациите на Сдружен труд и само по потреба, кога се јави потреба, може да се соберат на збираната републичка сметка за да се реализира основната цел што е на овие средства, отстранување на последиците од елементарни непогоди. Организациите на Сдружен труд од нестопанските дејности и граѓаните што ги уплатуваат, мислам што уплатуваат средства за оваа солидарност, тие средства директно се уплатуваат на жиросметката на републиката и веќе кога говорам за тоа да истакнам дека минатата година, тоа беше првата година на спроведувањето на неделата на солидарноста, се собрани на оваа збирна сметка 7,5 милиони динари, а кај организациите на Сдружен труд од област на стопанство 18,5 милиони динари. Така Или да вкупно? вкупно средства околу 26 милиони динари. Колку годинава предвидувате средства? Годинава цениме дека ќе се остварат негде околу 35 до 40 милиони динари од причини што е присутен порасот на личните доходи, на доходот, е од една страна и друга страна што цениме дека сме годинава многу поорганизирани, годинава ќе бидат пуштени во промет и маркиците на поштенските пратки, маркиците што ќе се продаваат на разните културно, забавни, спортски и други приредби и цениме дека поголемата организираност ќе обезбеди значајно поголеми средства годинава. Таа нашата оцена е да повторам 35 до 40 милиони динари. Овој фонд постои веќе една година, дали се доделени некаде средства, а имавме непогоди? До сега од овие средства не е интервенирано ништо, значи средствата што се собрани, тие стојат, Што е се причината? расположи.
Причина е што таква потреба од такви размери за кои овие средства се користат не е појавена до сега. Ви молам за нашите гледачи да кажете колкава треба да биде штетата за да може да се одделат средства од овие фондови Штетата за според законот? настанати од елементарни непогоди во Републиката не е прецизирана со законот. Треба одделен закон да се донесе и да се каже во кои случаи се користат овие средства. Но во републичките договори меѓурепублички. А со меѓурепубличкиот договор е речено дека средствата на републиките може да се користат и за отстранување на последиците од елементарни непогоди и во другите републики, под услов ако тие штети се од поголеми размери. Како штета од поголеми размери во договорот е прецизирано да тие треба да изнесува преку 3% од општествениот производ. Дали постои некаде некој друг фонд наменет за исти цели? Па, лепезата на средствата за отстранување на штети од елементарни непогоди е поголема. Почнувајќи од система на осигурување, така и што по системски и по систем на осигурување се обезбедуваат тие средства се користат за такви сфрхи. Постојат резервни фондови во општествено-политичките заедници кои исто така може да се користат за отстранување на елементарни непогоди. Постои фонд на солидарноста во Црвениот крст. Другарот Филиповски во своето излагање спомна дека и во Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија постои фонд за солидарност. Можете ли да ни кажете нешто за тој фонд и за местото и улогата на Црвениот крст во неделата на солидарност? Како што е познато, Организацијата на Црвениот крст во Македонија најшироко, најактивно ќе се вклучи во акцијата Денот и неделата на солидарноста. Организацијата на Црвениот крст на Македонија, како во општинските одбори, така и во Републичкиот одбор, има одделни фондови на солидарноста. Ови фондови се формирани поодамна, уште 1967 година, и тие интервенирале досега во случај каде и да се јави несреќа во нашата република, во другите републики и покрајни или на меѓународен план. Организацијата на Црвениот крст од своето раѓање, а посебно во условите на нашето самоуправно социјалистичко друштво, има одделно место и улога во развивањето, во зацврстувањето и во реализирањето на солидарноста меѓу граѓаните. Таа улога одделно во ова акција на Денот и неделата на солидарноста, Црвениот крст на Македонија има подготвено широк програм за активизација и мобилизација на граѓаните за неделата на солидарност. На кој начин граѓаните ќе изразат својата солидарност? Да им кажеме со примери. Граѓаните, како и досега, својата солидарност спрема они кои во одделен миг има потреба од помош, ќе израза со прилог на парични средства и други материјални средства кои се нужни во вакви евентуелни несреќи. Впрочем, нашите граѓани имаат искуство и знаат што треба. Точно нашите граѓани има искуство, а со тоа и Организацијата на Црвениот крст има изморено искуство, бидејќи таа во сите несреќи што се случиле во нашата земја, во Скопскиот земјотрес, во Дебарскиот земјотрес, во поплавите во Скопје 1962 година, представуваше мост на солидарноста меѓу граѓаните на Југославија и на меѓународен план. Организацијата на Црвениот крст меѓу првите интервенираше во земјотресот во Босанска крајина, во Црногорско Тиморје, земјотресот во Козјанско во Словенија, поплавите во Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и други несреќи што се случува во нашата земја и во нашата земја. Дали кај граѓаните организацијата наоѓа одзив во прибирање на помош за солидарност? Извореден е одзивот на граѓаните со прилози на средства на Организацијата на Црвениот крст и одделно во Републичкиот фонд на солидарноста при Републичкиот одбор на Црвениот крст и во фондовите на солидарноста при општинските организации на Црвениот крст. Познато е дека во текот на неделата на солидарноста на секоја поштенска пратка ќе се наплатува 30 пари
додатна марка за солидарност, дека на секој влезен билет ќе се наплатува по 1 динар за солидарност, дека активистите на Црвениот крст, кои што, како што спомнавте, ги има околу 400.000, Над 450.000. 450.000, ќе прикачуваат значки за Црвениот крст за дадената помош и слично. Дали може би граѓаните и на друг некој начин можат да учествуваат во оваа акција? Покрај прилозите што ги дава граѓаните со пропис предвидени средства поштенски марки, Организацијата на Црвениот крст прави маркици за китање, така да им овозможи својата солидарност да искажат граѓаните и со мали средства, кои ќе бидат многу значајни за фондовите на солидарноста. Во исто време, Организацијата на Црвениот крст прави чековни уплатници, кои ќе му бидат доставени на граѓаните, секој според својата можност ќе може да приложи во фондот на солидарноста одредени средства. А дали организацијата прима и други подароци? Организацијата во исто време прима и други материјални средства во текстил и друга стока, хранителни продукти, бидејќи секојаш се тие нужни према оние кои во моментот ќе има потреба од таква помош. Драги гледачи, сега ќе ви објавиме и жиросметката на која граѓаните може да уплатуваат прилози за Организацијата на Црвениот крст, кои што се наменети за солидарноста. Од излагањето на председателот на Координациониот одбор Муча Феми, чувме дека Синдикалната организација на Македонија е вклучена во оваа акција на солидарноста. Што синдикатот конкретно во неделата на солидарноста ќе преземе во таа цел? Може да се каже дека органите и организациите на Синдикатот на Македонија веќе се при крај со сите политички подготовки. И овие денови веќе имаме конкретни решенија, одлуки на базните организации за неделата на солидарноста. Во текот на овај месец сите средби разговори се искористија да се уште еднаш објасни интенциите на законот на меѓурепубличкиот договор, така да повторно да се вратиме на проблемот и да ги освежиме целокупното значење на оваа акција. Синдикалните организации работат на тоа да покрај тоа што со прописи се одредуваат средства на доброволна основа да се 26 јули прогласи ден да се на тој ден работи, да биде работен ден и целокупниот прилог да иде во полза на неделата на солидарноста. Покрај тоа, со личен пример да се учествува со средства, независно од овие средства, и синдикалните организации заедно со органите на самоуправување веќе донесуваат одлуки да фиксно одредат од фондот за заедничка потрошувачка во прилог на неделата на солидарноста. Имате ли да им порачате на своите членови или да им укажете на некои моменти важни во оваа акција? Мислиме дека и овај пат, како и до сега, работничката класа на Македонија уште еднаш ќе се докаже и ќе покаже, како и до сега, дека е за солидарна акција и дека е за солидарност. Благодарам. Завршувајќи ја емисијата ТВ Трибина, ќе ви го прочитаме и повикот што по повод неделата на солидарноста до сите наши граѓани го испрати Координациониот одбор на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија за солидарност и помош во случај на елементарни непогоди. Повикот гласи: Работни луѓе и граѓани, и годинава од 26. јули, денот на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на социјалистичките републики и автономни покрајини, до 1. август ќе се организира недела на солидарноста, општо југословенската акција за парична помош на солидарност во случај на елементарни непогоди. Со неделата на солидарноста се организираме и подготвуваме за да се спротивставуваме и да ги ублажуваме последиците од евентуалните елементарни непогоди од природната стихија која е безумна и немилосредна секој пат, било кога и каде, да прави пустош, да предизвикува ненадоместливи материјални штети и да однесе човечки животи. Работни луѓе и граѓани, со секој динар даруван во неделата на солидарноста, уште еднаш ќе манифестираме високата општествено-политичка, хумана и меѓучовечка свест, ќе го потврдиме нераскинливото братство и единство на нашите народи и народности
i podsvrsто ke se zbližime, za da je pružime rakata na humaноста спрема оној на кого природната стихија ќе му нанесе трагедија и болка, а помошта ќе му е драгоцена и неопходна. Давајќи прилог во фондот на солидарноста, ја потврдуваме високата хуманост и љубов кон човекот.